Good morning. Good morning. Welcome everyone to the webinar or a web live telecast on Facebook. On behalf of GEM Hospital and the chairman, Dr. C. Palnivelu, I welcome everyone for this webcast on Facebook Live. And as this has been seen all over the world as well as mostly in Tamil Nadu, I'll be speaking in both English and Tamil as a bilingual. And for the audience from the globe, we might be using subtitles in the later date. So today's webinar is based for colorectal disorders. We are going to look into the problems of pain in the back passage and the bleeding from the back passage. In the Western world, we used to say, oh, he's a pain in the bum. So means it's a chronic problem and it causes severe disability and difficulty in a patient's life. So, இதே நம்ம ஊர்ல சொல்ல போனா உட்கார இடத்துல கட்டி உட்கார இடத்துல வலி என்று சொல்லிட்டு வருவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிகழ்வு தான். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to look into both pain as well as bleeding from the back passage. இதோட காரணங்கள், இதுக்குள்ள என்னென்ன தீர்வுகள், அது ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம என்னென்ன பண்றோம், அதுக்கு உள்ள தேவைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரத்துல பார்க்க போறோம். First, we will discuss about my presentation, and after the end of my presentation, we can discuss the question and answers. So we got 1 hour time to discuss all these matters. We will start our presentation now. Again, I welcome you all for my small presentation on pain and bleeding while passing stools. This has been shared in Facebook, Instagram, and YouTube. And I am working as the head of colorectal surgery in GEM Hospital, Chennai. For a small introduction, GEM Hospital is situated in Perungudi area in Chennai. And our founder chairman is a legend in laparoscopic surgery. And because his love of science, he has established these hospitals in 5 different places from Coimbatore, Tirupur, Erodu, and Thrissur and Chennai. And this is one of the biggest specialty hospital, single specialty hospital, look into the disorders of bowel and intestines and abdomen. Let us move on to the topic. So what we need to know is 9 things you should know about the pain while passing stools. Okay. நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து டாக்டர் எனக்கு வலி இருக்கு, எனக்கு வந்து மோஷன் போனா ரொம்ப வலியா இருக்கு, அது வந்து தாங்க முடியல. அவங்களுக்கு வந்து இந்த 9 things they should know. First is do not ignore. வலி இருக்கும் பொழுது அது வந்து better not to ignore. இந்த வலி வருது, திடீர்னு வலி இல்லாம மோஷன் போயிட்டு இருக்கு. So he has been without passing pain, but now he has developed pain. So this is very, very important that they should not ignore the pain. If the pain is for one day, ஒரு நாள் இருந்தா பரவாயில்ல. ஒரு நாள் இப்போ வந்து காரமா சாப்பிட்டோம். So we had a spicy food or some spicy fried food from outside, and that day if he's a pain, that's fine. But if it's continuing for a bit of 1 or 2 weeks, then please do not ignore. Why it's very important is to know about the constipation. So the people, now I am seeing all the children, even adult, they're using their iPad, phones in the toilet and sitting for a long time and straining. And as we know, because of the COVID time, we are working more in the work from home, and people concentrate on the monitors, and screen time is high, and they sit in the chairs, they don't drink enough water. So that is the main reason you get a constipation. Whatever happens, if you don't pass motion, if you see in this slide, about 1.6 liters of water has been absorbed from the colon, and that produces hard stools. So this hard stools is like a dagger, like a கத்தி மாதிரி. அது வெளியில வரும் பொழுது நம்மளுடைய ரொம்ப ஸ்கின், இந்த பேக் பாஸில் இருக்க ஸ்கின் வந்து வெரி ஃப்ரெஜைல் ஸ்கின். அதை வந்து அது கிழிச்சு உள்ள போகும்பொழுது you will get a pain or fissure.
And what are the things which can lead on to constipation? Various reasons. One thing is sedentary lifestyle. So in the COVID time, we are unable to go out. So we just stay in the house, sedentary lifestyle. We don't walk. We take the junk food, and most of us have gained weight. So that is very important. Second thing is taking various tablets. The pain medications. People do take a lot of pain medication that can produce constipation. And eating fried foods, junk foods can cause constipation without low fibers. Okay. And main thing is water. If you don't take enough water, that leads to constipation. As I explained before, the amount of water is needed in the stools is at least 1 to 1.5 liters. That should go in. So if average person, a 70 kg man, should take about 3.5 to 4 liters of water. And again, a pregnant woman should take care of this one. They should take more water into it. Apart from that, walking is important, and avoid refined foods, and take healthy food, including balanced diet of food and vegetables. And if you are bloated, what it does is you are reluctant to walk. That reduces the bowel function, and you get constipated. And exercise. Every day morning, you need to take at least half an hour of walking, and half an hour in the evening. Exercise makes your bowel movements regular, and also you need to expose to the sunlight, so you get vitamin D. And also drinking water, at least 4 to 4.5 liters of water, according to the size of the body, is important to avoid constipation. The third thing, number 3, is hemorrhoids. Okay, use strain at stools. Sit at the commode for at least 15-20 minutes, and what happens is your anal cushions, what we call as normal anal cushions, bulge out and forms the hemorrhoids. The hemorrhoids varumboludu it produces bleeding. Ratta kasivu ஏற்படும், அது இல்லாம வலியும் ஏற்படும். Hemorrhoids bulge ஆகி அதுல வந்து thrombus ஆச்சுன்னா, கட்டி ஆச்சுன்னா அது வலி உண்டு பண்ணும். And also, you can see hemorrhoids are more related with obese people, and also the pregnancy, which can lead to external hemorrhoids. Hemorrhoids, there are called internal hemorrhoids as well as external hemorrhoids. Hemorrhoids உள்ளேயும் இருக்கலாம், வெளியிலயும் இருக்கலாம். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற hemorrhoids is more troublesome. External hemorrhoids is mainly because of the straining at stools, as well as if you have blood pressure, hypertension வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு external hemorrhoids உடைஞ்சு அது bleeding உண்டு பண்ணலாம். bleeding வரும்பொழுது நம்ம சில சமயம் டாக்டர் ரொம்ப blood ரொம்ப தண்ணியா போகுது. So this is how the bleeding looks like. I would recommend everyone to inspect their after passing stools, inspect their stools for color. So ரத்தம் போகுதா, என்ன கலர்ல உங்களுக்கு மோஷன் போகுது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு see. இப்போ பிளட் இருக்கு, நம்ம ரத்தமா போகுது. இட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஃப்ரெஷ் பிளட்டா இருக்கலாம், டார்க் பிளட்டா இருக்கலாம், பிளாக்கிஷ் பிளட்டா இருக்கலாம். இது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். when you come to the doctor, you need to explain what kind of blood is it passing. ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஹெமராய்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இச்சிங் ரொம்ப ரொம்ப காமன். ஏன் இந்த இச்சிங் ரொம்ப காமன்னா, ஹெமராய்ட்ஸ் இருக்கும் பொழுது கொஞ்சமா அந்த கசிவு ஏற்படும், அந்த ஃப்ளூயிட் கசிவு ஏற்படும். அந்த ஃப்ளூயிட் கசிவு ஏற்படும் பொழுது அந்த இடத்துல இச்சிங் வரும். சில பேர் ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமா இருப்பாங்க. ஸோ ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம், அந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப இச்சிங்கா இருக்கு சார், என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. சிம்பிள் ரெமெடி இஸ் கீப் எ டிஷ்யூ பேப்பர் இன் த மார்னிங், அவாய்ட் தட் இச்சிங், கீப் இட் ட்ரை அண்ட் கிளீன். இப்போ ட்ரை அண்ட் கிளீனா வச்சிருந்தாவே இந்த இச்சிங் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ நம்ம இச் பண்ணும் பொழுது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு. ஹெமராய்ட்ஸ் இதே மாதிரி நிறைய பேர் வெளியில போற இடத்துல கட்டி மாதிரி இருக்கு சார், காட் அ ஸ்வெல்லிங் அரௌண்ட் த anal region அப்படின்னு வர்றாங்க. இது ஹெமராய்ட்ஸோட அறிகுறி. ஸோ இந்த மாதிரி கட்டி சில சமயம் சொல்ல நம்ம மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் உள்ள தள்ளி விட முடியுது சார், உள்ள போயிருது அப்படின்னு சொல்லி அது பண்றாங்க. ஸோ இதுவும் ஹெமராய்ட்ஸோட அறிகுறி. So when you find out a swelling comes out from the anal region and it's pushed back after the motion, so you need to know what's this problem. Again, you come and see the doctor. Lump in the anal canal. நம்மளுடைய மல துவாரத்துல கட்டி இருந்ததுன்னா அந்த கட்டி பல காரணங்களாக இருக்கலாம். ஒண்ணு பைல்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது கேன்சர் டெவலப் ஆக கூட இருக்கலாம்.
ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து உடனடியா ஒரு டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு அதை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The pressure can inhibit the flow of blood so that the veins bulge or swell, producing the condition known as hemorrhoids. Some hemorrhoids are internal, lying inside the rectum. You can't see or feel them, and since the area lacks pain receptors, they usually don't cause discomfort. Other hemorrhoids, known as external hemorrhoids, develop under the skin around the anus. Pooling blood can form a lump or clot. Straining also sometimes pushes an internal hemorrhoid through the anal opening. ஸோ இந்த படம் மூலமாக நம்ம வந்து ஹெமராய்ட்ஸை பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய டைப் 4 டைப் ஆஃப் ஹெமராய்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த கிரேட் 1 இந்த ஹெமராய்ட்ஸ் வந்து வெளியில வராது, உள்ளே தான் இருக்கும், ஆனால் ப்ளீடிங் மட்டும் இருக்கும். இந்த கண்டிஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஹெல்த்தி ஃபைபர், நல்ல பழங்கள், காய்கறிகள் சாப்பிட்டு மார்னிங் வாக்கிங் போனாவே சரியாயிடும். கிரேட் 2 ஹெமராய்ட்ஸ் கொஞ்சம் கீழே ஆசனவாய் பகுதியில் வருது, ஆனால் வெளியில ஆசனவாய் விட்டு வெளியில வரல. இந்த மாதிரி ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பைல்ஸ் பேண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேண்டிங் மெஷின் வச்சு அதை பேன் பண்ணிடுவோம். இது வந்து ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர். நீங்க காலையில வந்து யூ கேன் ஹேவ் இட் டன் அண்ட் யூ கேன் கோ இன் த ஆஃப்டர்நூன். இதுக்கு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், பேண்டிங் மெஷின் மட்டும் இருந்தால் போதும். கிரேட் 3 ஹெமராய்ட்ஸ் பைல்ஸ் வந்து வெளியில வருது, அது அப்புறமா வந்து உள்ள போயிருது, உள்ள நம்ம மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் கீழே உள்ள போனது. இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்டா ஹாலோ ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற ஹெமராய்டல் ஆர்டரி லைகேஷன் ஆப்ரேஷன். இது வந்து அவ்வளவு வலி இருக்காது, வலி இல்லாம கட் பண்ணாம நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிடலாம். அதே போல இந்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கு. அதே போல இப்ப கிரேட் 4 ஹெமராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பைல்ஸ் வெளியில வந்து நிக்குது அப்படின்னு சொல்ற அந்த பைல்ஸை வந்து நம்ம வந்து லைகாஷர் ஹெமராய்டெக்டமி, வலி இல்லாம ரத்தம் ப்ளீடிங் இல்லாம அதை நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது வெடிப்பு, ஆனல் ஃபிஷர் ஒரு வெடிப்பு. இது என்ன நடக்குதுன்னா, எகெயின் இதோட மூல காரணம் கான்ஸ்டிபேஷன். நம்ம கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் பொழுது முன்னாடி பார்த்தோம், அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் பொழுது அந்த இடத்துல மோஷன் டைட்டா வரும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து கீறல் உண்டாகுது. நம்மளுடைய ஆனல் ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்கின், இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். அண்ட் அந்த ஸ்கின் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டைட்டான மோஷன் போனாலே அது கிழிஞ்சிடும். அது கிழியும் பொழுது யூ கெட் அ ஃபிஷர், ஒரு ஃபிஷர் மாதிரி டெவலப் ஆகும். அதுல இருந்து ப்ளீடிங் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து சிவியர் பெயின் எங்கிட்ட என்ன தேவோட டெல்மி இஸ், அவங்க வந்து அப்படியே டாக்டர் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பீசஸ் போற மாதிரி இருக்கு, அந்த அளவுக்கு வலி இருக்கு, இது இந்த மாதிரி வலி போகும்பொழுது உயிர் போற மாதிரி வலிக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிளாசிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆனல் ஃபிஷர். இந்த ஆனல் ஃபிஷர் எப்படி உண்டாகுதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோ. அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் சாதாரணமா நல்ல மோஷன் போயிடணும், கிளியரா போகணும். ஆனா டைட்டா போகும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு வெடிப்பு உண்டாகி அது கிழிஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் உண்டாகக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டூல் ஃபைபர்ஸ், ஹை ஃபைபர் எடுத்து ஸ்டூல்ஸை சாஃப்டா வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு ஜெல், வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெல் இருக்கு, விதவிதமான ஜெல் வந்து நம்மளுடைய கடைகள்ல இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதையும் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நல்லா இது பண்ணாவே இந்த வலி குறைஞ்சிருது. அதற்கு மேல உங்களுக்கு வலி கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்குன்னா ஒரு சின்ன ஆபரேஷன் மூலமாக அந்த ஸ்பிங்டரை ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹீலிங் வந்து கம்மியாயிரும். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது நம்பர் 5 இட்ஸ் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இது வந்து குடல் அலர்ச்சி நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல we call it as inflammatory bowel disease. இது ஒரு மேலை நாட்டு டிசீசஸ். when I was in western world I used to see it every day. பட் இங்க வந்து இப்போ வந்து நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்மளுடைய வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மோர் ரிஃபைன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றோம், நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்றோம். இந்த காரணங்களால நம்ம அந்த டிசீசஸ் இங்க அதிகமா பார்க்குறோம். அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் அண்ட் க்ரான்ஸ் டிசீஸ்.
இந்த இதுல வந்து அதிகமா பெரியானல் ரீஜன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் உண்டு பண்றது கிரான்ஸ் டிசீஸ். இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபிஸ்டுலா மாதிரி வந்திருக்கு, வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு டாக்டர், இதுல வந்து பெயின் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வருது. சேஞ்ச் இன் பவல் ஹேபிட்ஸ், நிறைய டைம் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே மோஷன் போகுது, அதுல வந்து எங்களுக்கு ரத்தம் கலந்து போகுது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உடனடியா வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு கொலனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ். நம்ம பேக் பேசேஜ்ல எல்லாமே குடல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி அந்த இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதியும் உங்களுக்கு வந்து அரிப்பு, பெயின் அண்ட் ப்ளீடிங் உண்டு பண்ணும். இதுல சில தோல் சம்பந்தப்பட்ட கண்டிஷன்ஸை நான் சொல்லிடுறேன். லைக்கன் ஸ்க்ளீரோசிஸ், இது வந்து ஒரு விதமான ஸ்கின் கண்டிஷன். அதே போல எக்ஸீமா, சில சமயம் சில பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோப் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால கூட உங்களுக்கு எக்ஸீமா மாதிரி வந்திருக்கலாம் பேக் பேசேஜ்ல. அடுத்தது வந்து ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ், இது ஒரு வைரல் டிசீசஸ். இந்த ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு வைரஸ், இது அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து வலி உண்டு பண்ணலாம். இது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, அக்கீம்பாங்க, ஹெர்பிஸ் ஜூஸ்டர், அதுவும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வலியும் ப்ளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு. சொரியாசிஸ் பேக் பேசேஜ்லயும் அந்த இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு அரிப்பான கண்டிஷன்ஸ் உண்டு பண்ணலாம். ஆஸ்காரியஸ், வேர்ம்ஸ், சில பேர் டாக்டர் வேர்ம்ஸ் பாஸ் பண்றோம், ரொம்ப இச்சிங்கா இருக்கு, கையிலே வேர்ம்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து தருவாங்க. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டி ஆஸ்காரியஸ், ஆன்டி வேர்ம்ஸ் இன்ஃபெஸ்டேஷன் கொடுத்தாவே உங்களுக்கு வலியும் ப்ளீடிங்கும் குறைஞ்சிடும். டிபி, டியூபர்குலோசிஸ் இப்போ அதிகமா பார்க்கறது இல்லை, பட் முன்னைய காலங்களில் வந்து டியூபர்குலோசிஸ் கேன் அஃபெக்ட் த ஸ்கின். இது வந்து உடனடி ஆன்டி டியூபர்குலோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது சரியாயிடும். வைரல் வாட்ஸ், இந்த வாட்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன வாட்டி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். பேக் பேசேஜ்ல வந்து நிறைய வாட்டி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா ஐ எம் நாட் ஷோயிங் த வாட்ஸ் இன் த பேக் பேசேஜ். ஸோ இது வந்து நம்ம வரும்பொழுது நம்ம லேசர் மூலமாக இந்த வாட்டை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டி வைரல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னாவே இந்த வைரல் வாட்ஸ் வந்து சரியாயிடும். நம்பர் 7, இன்ஃபெக்ஷன். இது நான் அதிகமா பார்க்கறது வந்து பெரியானல் ஆப்சஸ். உட்கார இடத்துல கட்டி, டாக்டர் நாங்க வந்து உட்காரவே முடியல, ரொம்ப வலிக்குது, இருமுனால் கூட வலிக்குது அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்சஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு. இந்த கட்டி வந்து ரொம்ப வலியும் இருக்கும், அதே போல பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீவர் அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி சைன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த இடத்துல தொட்டா பயங்கரமா வலிக்கும், வார்ம்தா இருக்கும், தொட்டா வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். இது இருந்தா இம்மீடியட்டா டாக்டர்கிட்ட வர்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கட்டி உடஞ்சு வந்ததுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜான ஃபிஸ்டுலாவுக்கு அது போயிடும். So அதனால we should know that if there is an abnormal swelling, and mostly it starts with again constipation. அப்புறம் sexually transmitted diseases can happen in the perianal area. That should be very very important. அது மேலை நாடுகள்ல ரொம்ப அதிகம். இங்க வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதை கொண்டு வந்து காமிச்சு அது கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் செக் பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிட்டு வருது. இந்த பீப்புள் இப்ப நம்ம நிறைய டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்றோம். பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆன் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரீட்மெண்ட். இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ் ஈஸியா வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு. அப்புறம் பெயின் வர்றது லேடிஸ்க்கு வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அண்ட் கைனகாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பெயின், டாக்டர் மோஷன் போனா ரொம்ப பெயினா இருக்கு. அந்த பெயின் வந்து பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து அடிஷன்ஸ் இருக்கு, குடல் ஒட்டி இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல மோஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு டைட்டா இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அவங்களுக்கு they also have difficulty in menstrual periodல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம், செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்ல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம். ஸோ இவங்க வந்து இமீடியட்டா எங்களை வந்து பார்த்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட், அந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அடிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம அதுக்குள்ள ஹார்மோன் தெரப்பி கொடுத்தாவே அது சரியாயிடும். ஆனல் கேன்சர் இப்ப அதிகமாயிட்டே தான் போகுது. நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஆனல் பவல் கேன்சர் வந்து மேலை நாடுகள்ல ரொம்ப அதிகம். 1 in 20 நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா 3rd most common கேன்சர் மேல நாடுகள்ல. இங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வர நமக்கும் இங்க வந்து அதிகமா கேன்சர் நாங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் எனக்கு வந்து நான் ட்ரீட் பண்ண கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து டெஸ்டிமனி சொல்றது நான் ஒரு சின்ன காணொலி மூலமா காண்பிக்க விருப்பப்படுறேன். ஆனா இந்த கேன்சர் வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதே மாதிரி நம்ம பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி அட்வான்ஸ் கேன்சர் அவங்க எங்கிட்ட இருந்து வர்றாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 6 வார காலம் நமக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்டே இல்லை அப்படின்னா இமீடியட் டாக்டர்கிட்ட போறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆனல் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸும் ஆனல் இச்சிங் மூலமா வருவாங்க. ஆனல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும், வெளியில மஞ்சளா ஒரு ஒரு பழுப்பு நிற கடல் ஒரு மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் வரும். ஸோ இது என்னன்னே தெரியல டாக்டர், அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ நீட் டு கம் அண்ட் சீ தி டாக்டர்.
அப்புறம் மோஷன் போகும்போது டைட்டா போகுது, பென்சில் மாதிரி போகுது. ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டு ஷோ இன் டு தி டாக்டர். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பெயின் ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம். இப்போ ப்ளீடிங், இப்போ ரத்தம் போறது வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போறோம். அது வந்து 8 காசஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு 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 நாள் ரத்தமா போகும் பொழுது நம்ம வந்து பயப்படுவோம். என்னடா அது ரொம்ப ரத்தம் போகுதே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுவோம். பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இமீடியட்டா வந்து டாக்டரை வந்து பாருங்க. அவரு சிம்பிள் செக்அப் பண்ணாவே அது சரியாயிடும். நம்ம மேலை நாட்டுல டிஷ்யூ பேப்பர்ல ரத்தம் போகுதா, அவங்க எப்போதுமே வைப் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நம்ம இந்தியால வந்து நம்ம அந்த வைப் பண்ணி பார்க்கறது இல்லை. ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஷுட் லுக் இன் டு அவர் ஸ்டூல்ஸ் அண்ட் சி ஹவு மச் இஸ் த ப்ளீடிங். பிளட் என்ன கலர்ல போகுதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். சில பேர் வந்து பீட்ரூட் சாப்பிட்டுருப்பாங்க, அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் ரத்தமா போகுது டாக்டர். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த கலர் ஆஃப் ஃபினாப்தலின், தட்ஸ் பீட்ரூட்ல இருந்து வர கலர் வந்து ஸோ ஒரு லைட் கலர்ல இருக்கும். அது வந்து ஃபுல்லா தண்ணியிலே கலந்து போயிடும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ பீட்ரூட் இல்லாம நம்ம இருந்து ப்ளீடிங் இருந்தாதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சில பேர் வந்து தார் மாதிரி மோஷன் போகுது அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. இது வந்து வாட் வி கால் திஸ் மெலினா ஒரு அப்பர் ஜிஏ ப்ளீடிங். அவங்களுக்கு பெப்டிக் அல்சர் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ப்ளீடிங் வந்து மேல இருந்து ப்ளீட் ஆகுறது வந்து அது வயிற்று பகுதியிலையும் இசோஃபேகஸ் அந்த பகுதியில ப்ளீட் ஆகுறது வந்து கீழே வரும்பொழுது ஒரு தார் மாதிரி கருப்பா உங்களுக்கு பிளட் வரும். ஹெமராய்ட்ஸ் காசஸ் அகெயின் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். அது வந்து ஸ்ட்ரெயினிங், ரொம்ப நேரம் மோஷன் உட்கார்றது, பேப்பர் படிக்கிறது, ஐபேட் பார்க்கறது, சினிமா பார்க்கறது, இதெல்லாம் வந்து டாய்லெட் இருக்கவே கூடாது. ஒரு மோஷன் போனோம்னா வித்தின் 90 seconds we should evacuate. மேக்ஸிமம் 2 to 3 minutesல வந்து we should come out. இந்த ஹேபிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னா they should not take iPad or iPhone anything into the toilet. So that's I have seen people having a library in the toilets. So that's all dangerous. So you get an hemorrhoids. அதே மாதிரி ப்ளோட்டிங், எக்ஸசைஸ் இல்லைனாலும் கூட ஹெமராய்ட்ஸ் வரக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. We have seen about the hemorrhoids previously. இந்த ஹெமராய்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் சின்ன ஆபரேஷன் மூலமா பண்ணிடலாம். இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ்க்கு நம்ம வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா சிம்பிளா இப்பெல்லாம் ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர், காலையில போனா ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ மூன்றாவது காஸ் வந்து பெப்டிக் அல்சர். பெப்டிக் அல்சர் சில பேருக்கு வந்து அல்சர் நோய் இருக்கும், அது வயிற்று வலி இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து அல்சர் ஃபார்ம் பண்ணி அங்கிருந்து ப்ளீடிங் வரலாம். அந்த பிளட் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும், பிளாக் ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் ஆகும். இது வந்து வி கால் இட் இஸ் மெலினா. இது ரத்தம் சொல்ல முடியாது, அவங்க டாக்டர் நம்ம பிளாக்கா போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் வி கால் இட் அஸ் மெலினா இஸ் அன்ஃபார்ம் ஸ்டூல்ஸ். அப்படியே ஸ்பிளாஷியா இருக்கும், ஸ்மெல்லியா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மெல் அடிக்கும், டாரியா இருக்கும், ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ தண்ணி எவ்வளவு கழுவினாலும் போகாது. இது வந்து வாட் யூ கால் இட்ஸ் மெலினா. இது போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேல அப்பர் ஜிஐ ட்ராக்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி அதுல இருந்து இன்ஃபெக்ஷன், இந்த இது H. pyloriங்கிற இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், அந்த இடத்துல வந்து குடல்ல வந்து ஒரு அல்சர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்துல ப்ளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் 2 வாரத்துக்கு நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தோம்னா அந்த வலி குறைஞ்சிரும், ப்ளீடிங்கும் குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி பெப்டிக் அல்சர் உண்டாக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஆஸ்பிரின், ஐபுப்ரூஃபன், நாப்ராக்சன் தேவை இருந்தா மட்டும் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடணும். அதிக மாத்திரைகள் நம்ம வயிற்றுக்கு கேடு. அடுத்தது நம்ம இப்ப பாக்குறது டயபெட்டிக் டிசீஸ். 4வது காஸ் வந்து டயபெட்டிக் டிசீஸ். The 4th cause, இது வந்து இதுவும் மேலை நாட்டில் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். We have been seeing it more on the Western world, but because of the constipation, we are developing this kind of diseases in India. இது ஒரு சின்ன ஒரு குடல்ல வந்து அவுட் பவுச்சஸ் மாதிரி டெவலப் ஆகுது. இந்த அவுட் பவுச்ல வந்து ஃபீஷிஸ், மலம் போய் இருந்து அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வருது. இது இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பொழுது அவங்களுக்கு சிவியர் பெயின், லெஃப்ட் சைடட் லோவர் அப்டமன் பெயின் ரொம்ப ரொம்ப காமன். அதே மாதிரி ப்ளீடிங் ரொம்ப காமன். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோட நீங்க இருந்தீங்கன்னா இமீடியட்டா டாக்டர் வந்து பார்த்து ஒரு எண்டோஸ்கோபி மூலமா செக் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம எடுத்து விடுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அகெயின் ஐ ரீஇன்ஸ்டேட் that high fiber diet, plenty of fruits and vegetables and fibers is important to control this condition. Angiodysplasia, இது வந்து சின்ன இந்த இது ரத்த நாளம் சில சமயம் வந்து உடைஞ்சு அதுல இருந்து ப்ளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியதை உண்டு. இது வந்து இதுவும் அதிகமா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் பொழுதுதான் இது வருது. இது நம்ம வந்து எண்டோஸ்கோபி மூலமா அதை செக் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம ஆர்கான் பீம் லேசர் மூலமா வச்சு அந்த ப்ளீடிங்கை நம்ம தடுத்துடலாம். இதுக்கு மேல ரொம்ப ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா we call interventional radiology procedures. எக்ஸ்ரே மூலமா பார்த்து
அந்த ரத்த நாளத்தை வந்து பிளாக் பண்ணிடலாம், ஆப்ரேஷன் இல்லாம பண்ணலாம். இந்த வசதிகள் எல்லாமே வந்து ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு. 6வது காஸ் நம்ம பார்க்கறோம் கொலைட்டிஸ். இந்த கொலைட்டிஸ்ல வந்து அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் அண்ட் கிரான்ஸ் டிசீஸ். இதுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து குடல் அலர்ச்சி நோய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அலர்ச்சி நோய்க்குள்ள காரணம் வந்து எகெயின் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், நம்மளுடைய ஏர்லி ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றது, அதுக்கப்புறம் டிபி, டியூபர்குலோசிஸ் ஒன் ஆஃப் ரீசன். அதே போல வந்து கன்ஜெனிட்டல், குடும்பத்துல யாருக்காவது இருந்தா இது அடுத்தவங்களுக்கு வரக்கூடிய சாத்தியம். ஸ்மோக்கிங் வந்து இந்த கிரான்ஸ் டிசீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இந்த மாதிரி டிசீஸ் பல தடவை மோஷன் போகுது, நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடனே மோஷன் போகுது, ஒரு நாளைக்கு 6ல இருந்து 7 தடவை மோஷன் போகுது, ரத்தம் கலந்து போகுது. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் இருந்தா இமீடியட் டாக்டர் வந்து பாருங்க, ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பயாப்சி பண்ணி நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் இம்யூனோசப்ரஸர் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கொடுத்தாவே இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சரியாயிடும். பாலிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 7வது காஸ் வந்து பாலிப்ஸ். இந்த பாலிப்ஸ் வந்து ஒரு கேன்சருடைய ஒரு ப்ரீகர்சர்ஸ், கேன்சருடைய தம்பின்னு சொல்லலாம், கேன்சர் டெவலப் ஆகக்கூடிய முன் அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பாலிப்ஸ் எகெயின் இதோட பாலிப்ஸோட டெவலப்மெண்ட் காரணம் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வகைகள், ரிஃபைன் ஃபுட்ஸ். இதைத்தான் நான் திருப்பி சொல்றேன், நம்ம குடல்ல வரக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் காரணம் நம்ம உண்ணும் உணவு. அதுலதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன உண்றோமோ, வாட் வி புட் இன், வாட் வி ஆர், நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப ஆல்கஹால், ஸ்மோக்கிங் இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமா வரும். அதே மாதிரி மேலை நாடுகள்ல இப்ப வந்து இப்ப யூகேல 55 இயர்ஸ்க்கு மேல எவ்ரிவன் கோ ஃபார் ஸ்கிரீனிங் ப்ரோக்ராம். எல்லாருக்குமே வந்து ஏஜ் ஆக ஆக இந்த மாதிரி பாலிப் கண்டிஷன்ஸ் வரக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. நம்ம 55 இயர்ஸ்க்கு மேல வந்து நம்ம அங்க மேலை நாடுகள்ல வந்து ஃபீக்கல் அக்கல் பிளட் டெஸ்ட், இந்த பாலிப்ஸ்ல இருந்து சிறு அளவுக்கு பிளட் கசிவு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அந்த ப்ளீடிங்கை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஏர்லியா கொலனோஸ்கோபி பண்ணி இந்த பாலிப்ஸ் எடுத்துடலாம். ஒரு பாலிப் டெவலப் ஆகி 5 வருஷத்துல அது கேன்சரா மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. ஸோ இஃப் யூ டெவலப் எ பாலிப், we should immediately go to the doctor, do a colonoscopy and remove the polyp. பாலிப் அதிகமா வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. சில பேருக்கு வந்து கன்ஜெனிட்டல் பாலிப்ஸ் இருக்கு, அது சின்ன வயசுலயே அவங்க வந்துடுறாங்க. கால் ஃபெமிலியல் அடினோமேட்டஸ் பாலிபோசிஸ், FAP அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் வந்து சிறு வயசுலயே வரும். அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஒரு 20-25 வயசுலயே இந்த கோலான் பகுதி எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஐலியோ ஆனல் அனஸ்டமோசிஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இந்த பாலிப்ஸ் நம்ம ஒரு 5 வருஷம் விட்டா அது ஸ்லோவா வளர்ந்து அது கேன்சராக மாறும். கேன்சரா மாறுச்சுன்னா தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் டு அதர் ஏரியாஸ் அண்ட் இட் வில் கில் த பீப்புள். ஒரு கேன்சர் அறிகுறி, இந்த கேன்சர் அறிகுறி வந்து நம்ம என்னென்ன அறிகுறி இருக்கலாம்னா, பேஷண்ட் கேன் ஹேவ் கான்ஸ்டிபேஷன், பேஷண்ட் சேஸ் தட் லூசிங் வெயிட் லாஸ் ஆகுது. அதே போல சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ், நார்மலா மோஷன் போயிட்டு இருந்தது டாக்டர், இப்போ மாறி போகுது. காலையில ஒரு வாட்டி காலையில எந்திரிச்சா மோஷன் போயிட்டு இருக்கு, ஆனா இப்போ 3 தடவை 4 தடவை போகுது. மோஷன் போனாலும் முழுமையா எவாக்குவேட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறி இருந்ததுன்னா அது வந்து கேன்சரா மாறி கூட சாத்தியங்கள் உண்டு. நம்ம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஷோ இட் டு தி டாக்டர். நம்ம மேலை நாடுகளில் ஒரு டெஃபினிஷன், who are the people of high risk and low risk. யாருக்கு அதிகமான ரிஸ்க் இருக்கு? இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ரெக்டல் ப்ளீடிங் வந்திருக்கு, அவங்க வந்து ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா 6 வாரமா ரெக்டல் ப்ளீடிங் இருக்கு, சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ், அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இம்மீடியட்டா அவங்க டாக்டரை போய் பார்க்கணும். சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ் மட்டும் நம்ம சாப்பிட்றது வித்தியாசமா போயிட்டு இருக்கு, ஒரு 6 வாரமா வித்தியாசமா போயிட்டு இருக்கு. 60 வயசுக்கு மேல நாங்க இருக்கோம், அவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தே ஷுட் கோ அண்ட் see the doctor because இது கேன்சரோட அறிகுறி. persistent rectal bleeding without anal symptoms, ரத்தம் மட்டும் கசிவு போயிட்டே இருக்கு, ஆனா வந்து ப்ளீடிங்கே எதுவுமே இல்லை, more than 60 years ஆயிடுச்சு, வயசு 60க்கு மேல ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் we should check with the doctor. நம்ம வயிற்றுல கட்டி, வாசன வாயில கட்டி, அப்புறம் அன்எக்ஸ்பிளைன் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா, நமக்கு வந்து ரத்த சோகை ஏற்பட்டிருக்கு, அது காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியல, இவங்க எல்லாம் வந்து இம்மிடியட்டா ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்கறது இம்பார்ட்டன்ட். இது இல்லாத மற்றவங்க, இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு வாட்டி ப்ளீடிங் போயிருக்கு, ஒரு வாட்டி பிளட் ஆயிருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இன்னைக்கு காரமா சாப்பிட்டேன் பிளட் போச்சு, சேஞ்ச் இன் பவுல் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இல்லை, நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு 2 வாரம் இருந்தது, அப்புறம் சரியாயிருச்சு டாக்டர், ஒரு டயரியா இருந்தது சரியாயிருச்சு டாக்டர், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அறிகுறியா இல்லை, இது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் 6 வாரம் இதே தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு,
நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகல, என்னதான் சாப்பிட்டாலும் அது வந்து இது மாற மாட்டேங்குதுன்னா இமீடியட்டா வந்து நம்ம டாக்டர் போய் பார்க்கணும். அதே போல குடிப்பழக்கம் வந்து ப்ரொடியூஸ் இசோஃபேஜியல் வேரிசஸ். அதிகமா ஆல்கஹால் சாப்பிடும் பொழுதோ, அவங்களுக்கு வந்து லிவர் கெட்டு போயிருந்தாலோ, அவங்களுக்கு வந்து ஆசன வாயில ப்ளீடிங் வரக்கூடிய சாத்தியங்கள் உண்டு. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அங்க குடிப்பழக்கத்தை பத்தி சொல்லணும். இது வந்து இசோஃபேஜியல் வேரிசஸ். இட் கேன் ஆல்சோ ப்ளீட். அண்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் நம்ம பண்றோம்? இந்த ஒரு ப்ளீடிங் பேஷண்ட் வர்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்டூல் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூல் எடுத்து பார்ப்போம். இந்த ஸ்டூல் எடுத்து பார்த்து அதுல பிளட் இருக்கா? சில பேர் வந்து வெளியில ப்ளீடிங் இருக்காது, ஆனா ரத்த சோகை ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டூல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க வந்து ப்ளீடிங் பிளட் இருக்கக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு. இப்போ வந்து மேல்நாட்டுல ஃபீக்கல் ஒக்கல் பிளட், ஓகே, QFIT, ஃபீக்கல் இம்யூனோசார்பிக் டெஸ்ட்னு சொல்லி பண்றோம். ரெகுலரா எல்லாருக்குமே பண்றோம். அது குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிளட் உள்ள இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம பண்ணணும். சில சமயம் வந்து மீன், மட்டன் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுருப்பாங்க, அந்த பிளட்டும் இது காமிக்கும் இந்த டெஸ்ட். ரெண்டாவது வேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ this is now லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து இங்கிலாந்துல வெளியிட்டிருக்காங்க குவான்டிடேட்டிவ் ஃபீக்கல் இம்யூனோகெமிக்கல் டெஸ்ட். இது வந்து 55 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். உள்ள ப்ளீடிங் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு உடனே கொலனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கணும். இது நம்ம இந்தியாவில கொண்டு வரக்கு நாங்க முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம். பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து கேன்சருக்கான டெஸ்ட், ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் கால் CEA, கார்சினோ எம்பிரியானிக் ஆன்டிஜன். இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இது அதிகமா இருக்கான்னு கூட பார்க்கலாம். அதே போல ரத்த சோகை, ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கான்னு கூட அதை நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். கொலனோஸ்கோபி இஸ் a simple method now. ஒரு ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர். காலையில வந்து இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பயாப்சி, பெருங்குடல் முழுமையா நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்குள்ள பயாப்சி எடுக்கலாம். ட்ரீட்மெண்ட் பாலிப் இருந்தா பாலிப் we can remove the polyp, and கேன்சர் இருந்தா அதுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட்டுகளை நம்ம ஃபர்தரா பண்ணலாம். அதே மாதிரி அப்பர் ஜி என்ட்ரோஸ்கோபி, குடல். இப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து சிறு குடல்லையும் நம்ம வந்து இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கு. அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபி ஃபுல் இசோஃபேகாஸ்ட்ரோஸ்கோபி, அல்சர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம வந்து இப்போ அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபி மூலமாக இது பார்க்கலாம். அதே போல வேரியஸ் எக்ஸ்ரேஸ், பேரியம் எக்ஸ்ரே. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, முன்னாடி பேரியம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து சிடி நியூமோகோலான், சிடி ஸ்கேன் வித் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணியே நம்ம வந்து குடல் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள். சில பேர் வந்து இந்த கொலனோஸ்கோபி பண்றதுக்கு தயக்கப்படுவாங்க, அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்டர்லி பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே மூலமாகவும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் சிடி ஸ்கேன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆஞ்சியோகிராஃபி முன்னாடி சொன்னது போல ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கு, ப்ளீடிங் வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம ப்ளீடிங் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். அப்போ ரத்த நாளங்கள்ல நம்ம ஒரு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ளீடிங் ஏரியாவை we can identify the bleeding area so that we can block that vessel which is bleeding. ஆஞ்சியோகிராஃபி மூலப்படி. அதே மாதிரி குடல் பகுதியில புண்ணு இருக்கும் பொழுது அது சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து H. pylori இன்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம மீண்டும் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நிகழ்வு இருந்ததுன்னா லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து நம்ம பார்த்து உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, எண்டோமெட்ரியோஸ் இருக்கா, மற்ற குடல் ஒட்டி இருக்குதா, மற்றும் வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி எண்டோஸ்கோபி மூலமா வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ரீசெண்டா வந்து நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அது மூலமா ஒரு எண்டோஸ்கோபி விட்டு ஸ்மால் பவல்ல பிரச்சனை இருக்கா, குடல் அலர்ச்சி நோய் கண்டுபிடிச்சோம். இது எல்லா நிகழ்வுகள் பண்ணாலும் நம்ம வந்து புதிய லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம ரோபோட்டிக் முறைப்படி நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு காணலாம். இது ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரோபோட்டிக் முறைப்படி நாங்க வந்து சர்ஜரி பண்றோம். இது வந்து இந்த பேஷண்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா வந்து ஒரு 43 வயசு, அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் ரெக்டம் இருந்தது, ஃபீமேல் பேஷண்ட். அவங்களுக்கு வந்து ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்து நாங்க வந்து இந்த ரெக்டல் கேன்சரை வந்து நம்ம எடுக்கிறத ரோபோட்டிக் முறைப்படியா நம்ம பண்ணி காமிக்கிறது. ஒரு 2 நிமிஷம் கிளிப்ல நான் காமிக்கிறேன். இதுதான் ரோபோவோட ஆர்ம்ஸ். ரோபோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸா இருக்கும், கட் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். அது வந்து ப்ளீடிங் இல்லாம நம்ம வந்து கரெக்டா நம்ம எடுத்து அந்த கேன்சர் பரவுன அந்த பகுதிகளை வந்து அழகா நம்ம எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கு. இது குடலுக்கு போகக்கூடிய ரத்த நாளம், அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பண்ணணும். பிளாக் பண்ணி அந்த ஏரியாவை நம்ம எடுக்கிறோம். ரோபோ முறைப்படியா நம்ம வந்து அந்த ஏரியாவை எடுக்கிறோம். எடுத்து
ரொம்ப ப்ரிசைஸா. இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி தான். இதை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கும் பொழுது எந்த விதமான நரம்போ, நர்வ்ஸோ, யூரிட்டோஸோ எதுவுமே டேமேஜ் இல்லாம ரொம்ப ப்ரிசைஸா நம்ம வந்து இதை எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள். இதுக்கு முழுமையான ட்ரைனிங் நடத்தணும். இப்போ ஜெம் சென்னையில வந்து நாங்க வந்து ரோபோட்டிக் முறைப்படியா நாங்க வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா, நம்ம நர்வ் டேமேஜ் ஆகாது, ப்ளீடிங் இல்லை. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நாங்க பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனோ பிளட்டோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது வந்து எந்த விதமான பிளட் லாஸ் இல்லாம ரொம்ப கிளியரா நம்ம வந்து இது வந்து நாங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு 3D முறைப்படி நம்ம வந்து இதை வந்து பண்றோம். 3D முறையில வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கிளியரா நம்ம வந்து என்ன எடுக்கிறதுங்கிறது கிளியரா இருக்கு. இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேப்லர் போட்டு அந்த கேன்சர் பகுதியை மட்டும் நம்ம முழுமையா எடுத்துட்டு அந்த கேன்சர் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஐசிஜி அப்படிங்கிறது ஒரு புது டெக்னிக் நாங்க இப்போ ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து பிளட் சப்ளை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த பிளட் சப்ளை நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஆசனவாய் பகுதியில ஒரு சின்ன ஒரு துளை போட்டு அந்த எடுத்த கேன்சர் இல்லாத மற்ற பகுதியை வந்து கீழே கொண்டு வந்து சேர்த்துறோம். இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக் முறைப்படி செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பிளட் லாஸ் ரொம்ப கம்மி, நர்வ் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு அவங்க ஏடியா போயிடுறாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இப்ப சொன்னது போல வேரியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மீண்டும் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, ஹை ஃபைபர் டயட் ஜென்ரலா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பேஷண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட். என்னுடைய பேர் ஜீவாங்க, வயசு 65. நான் வந்து கோயம்புத்தூர் பீலமேட்ல இருந்து என்னுடைய பையன் இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்காப்புல ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக வந்திருந்தேன். நான் வரும்பொழுது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு கடுமையான வயிற்று வலி. ரெண்டாவது வந்து இந்த குடல்ல உள்ள வந்து ஒரே இறைச்சல், மோட்டர் சவுண்டு. மோட்டர்ல இருந்து தண்ணி வெளியே ஒரு தரைப்பகுதிக்கு வந்தா அந்த சவுண்டு எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு தவிர்த்து பயங்கரமான சவுண்ட். பொதுவே வழக்கத்துக்கு மாறா மழை வந்து ரொம்ப டைட்டா போகும்போது எனக்கு அப்பவும் ஒரு சந்தேகம், என்ன வழக்கத்துக்கு மாறா இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி. இருந்தாலும் நான் யார்ட்டையும் சொல்லலை. அப்பவும் நான் யோசிச்சேன், சரி எது கேஸ் ட்ரபிளா இருக்குமோ அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சேன். அப்புறம் மறுபடியும் டெய்லி படுக்கும்போது பூரா இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் சாச்சு படுக்கும்போது இதனுடைய சவுண்டு வந்து எக்கச்சக்கமா வரும். இது சரியல்ல. உடனே ராத்திரி அந்த நைட்டு இருந்ததுனால தாக்கு பிடிச்சிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நாங்க நினைச்சது எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் நாங்க நினைக்கல. ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் எங்க இருக்குன்னு என் மகன்கிட்ட கேட்டேன். அப்பா இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு. சரி கூட்டிட்டு போப்பா அப்படின்ட்டு வந்து நேர ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம். டாக்டர்களை பார்த்தோம். இவர் வந்து என்னட்ட சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து இந்த சிம்டம்ஸ் பார்க்கும் பொழுது இந்த வயசுல இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பொழுது நான் சந்தேகப்பட்டது வந்து ஒரு கேன்சர் நோயா இருக்கலாம், அது பெருங்குடல்ல கேன்சர் நோயா இருக்கலாம் என்று நாங்க சந்தேகப்பட்டோம். உடனடியா நாங்க என்ன பண்ணணும், உடனடியா அதுக்கு வேண்டிய தேவையான டெஸ்ட்டுகள், ஒரு இமீடியட்டா ஒரு சிடி ஸ்கேன், அப்புறம் ஒரு கொலனோஸ்கோபி எண்டோஸ்கோபி முறை மூலமா ஒரு சின்ன சிறு கருவியை வந்து ஆசன வாயில செலுத்தி ஒரு கேமரா மூலமாக நாங்க அதை பார்த்து அந்த எந்த இடத்துல அடப்பு இருக்குங்கிறத பார்த்து அங்கிருந்து நம்ம ஒரு பயாப்சி சின்ன சதையை எடுத்து பரிசோதிச்சு பார்ப்போம். டாக்டர் பார்த்தவங்க ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கேன் எடுத்து வந்தோடனே வயிற்றுல ஒரு குடல்ல வந்து ஒரு தடை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இருந்தாலும் தடையை சொன்னோன்னா ஐயோ என்னமோ ஆயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம்தான். நீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம், இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து கிர்னோஸ்கோபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கு வந்துருங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னாரு. இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே எங்களுக்கு பயம் வீட்டுல இருந்து, என்னமாப்பா தடை போறீங்கிறாங்க, என்னமோ ஆயிருமோ, ஒன்னும் பயப்படாதீங்கப்பா, ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதா, அவங்கதான் இங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு என்னுடைய பையன் சொன்னா. எனக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறது. அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கிர்னோஸ்கோபி ஐயாவே பண்ணாரு. அதுல ஒரு சதப்பகுதி எடுத்து வயாஸ்கோபி அனுப்பிச்சு விட்டாரு. அதுல பார்த்தா கேன்சர் அப்படின்ட்டு ரிசல்ட் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் முதல் ஸ்டேஜ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்னு குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இம்மீடியட்டா நம்ம பயாப்சி ரிப்போர்ட் வந்தது. இவருக்கு வந்து பெருங்குடல்ல கேன்சர் என்று எங்களுக்கு பயாப்சி ரிப்போர்ட் வந்தது. இந்த கேன்சர் வந்து
நம்ம பெருங்குடல் பகுதியில ரெக்டம் எனப்படுகிற பகுதியில அப்பர் ரெக்டத்துல இவருக்கு கேன்சர் வந்திருந்தது. அது முற்றிலுமாக பிளாக் ஆக முடியாத ஒரு நிலைமையில இருந்தார் அவரு. அப்போ வந்த உடனே நான் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் நீங்க வந்து நீராகாரம் மட்டும் தான் குடிக்கணும், சாலிடா சாப்பிட்டீங்கன்னா மற்றும் அதை பிளாக் ஆகக்கூடிய காரணங்கள் இமீடியட்டா வந்துடும், அதனால வந்து நீராகாரம் நீங்க குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். நீராகாரம் மட்டுமே உண்டு. அவரை வந்து நாங்க இப்ப ஆபரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். எனக்கு தைரியப்படுத்தினாங்க. எவ்வளவுதான் தைரியமா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பயம், ஐயோ நமக்கு இந்த வயசுல இப்படி வந்துருச்சு, வைத்தியம் எப்படி பண்ண போறாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு அபேதமான நம்பிக்கை கோயம்புத்தூர் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல், அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நான் ஒத்துக்கிட்டேன். இமீடியட்டா நாங்க பிளான் பண்ணி இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஆபரேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். சின்ன ஒரு துளை லெஃப்ட் சைடுல வந்து நம்ம அப்பெண்டிக்ஸ் எடுக்கிற அதே அளவு ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பனிங் பண்ணி அந்த பெரிய கேன்சர் கட்டி எடுத்து அவருக்கு ஃபுல்லா ஜாயின் பண்ணி அவருக்கு எந்த விதமான பேக், அதாவது நாங்க சொல்லுவோம் டைவர்ஷன் கொலாஸ்டமி அப்படிம்போம், டெம்பரரியா பேக், மலம் வரக்குள்ள பேக், அதெல்லாம் கொடுக்காம டைரக்டா சரி பண்ணி அவருக்கு நாங்க சரி பண்ணிட்டோம். 4வது 5வது நாள்லயே அவருக்கு வந்து மோஷன் நல்லா போக ஆரம்பிச்சது. இப்ப அவருக்கு வந்து இந்த கேன்சர் முற்றுமையா எடுத்ததுனால நீ ஃபர்தர் கீமோதெரப்பியோ ரேடியோ தெரப்பியோ அவருக்கு தேவையில்லை, முற்றிலுமாக குணமடைந்துட்டாரு. ஒத்துக்கிட்டவொன்னு ஒரே ஒரு 3 நாள்ல ஆபரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. பெட்லயே வந்து டாக்டர்ஸ் டீம் ஒரு நாளைக்கு 6 தடவை வந்து செக் பண்ணாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். வேற எனக்கு வந்து இருக்க நாள்ல வேதனையெல்லாம் அந்த படுற வழியில இதெல்லாம் எப்படி போச்சுங்கிறதே தெரியல. கடைசியா 8 நாள் இருந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க வீட்டுக்கு போலான்னு சொன்னோடனே எங்களுக்கு சந்தோஷம். இப்ப சௌரியமாயிட்டேன். இதுக்கு பிறகு ஆபரேஷனுக்கு பிறகு எனக்கு எந்த விதமான சவுண்டும் கிடையாது, 100% கிடையாது. மோஷன் ஃப்ரீயா போகுது, எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னுடைய இயக்கங்கள் பூரா இயங்குது. இப்பவும் ஓட சொன்னீங்கன்னா கூட நான் ஓடுவேன், டாக்டர் அனுமதி கொடுத்தாருன்னா நான் ஓடுவேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த 32 நாள்ல இந்த காயங்கள் இப்படி ஒரு சர்ஜரி வயிற்றுக்குள்ள பண்ணியிருக்கானே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்ப டாக்டர் எந்திரிங்க ஓடுது சார் அப்படின்னா ஓடிடுவேன். எனக்கு அந்த அளவுக்கு கான்சியஸ் இருக்கு. இந்த வெயிட் இந்த இது பண்ணதே ஆபரேஷன் பண்ணது தெரியுது. இப்ப ரெகுலர் ஃபாலோ அப் நாங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணி மட்டும் விடாம தொடர்ந்து 5 வருஷம் நாங்க வந்து அவங்களை ரெகுலரா ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம். அந்த எப்படி நம்ம இங்கிலாந்துலயும் அமெரிக்காலயும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அதே மாதிரி அவர்களை வந்து முதல் வருஷம் எல்லா 3 மாசமும், 2வது வருஷத்துல எல்லா 6 மாசமும், 3வது வருஷத்துல இருந்து எல்லா வருஷமும் அவங்களுக்கு ரெகுலர் செக்அப் இருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த செக்அப் கூட வந்து சிடி ஸ்கேன், பிளட் டெஸ்ட் மற்றும் தேவையான டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இப்பொழுது நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம குடல் அறிகுறியான இப்ப நம்ம இத்தனை நேரம் ஒரு 45 நிமிஷம் நம்ம வந்து கேன்சர், அதே போல ஃபிஷர், பைல்ஸ் மற்றும் பல காரணங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு மூல காரணம் அப்படின்னா நம்ம டயட் ஹேபிட்ஸ், நம்ம சாப்பிட்றது, நம்ம இது நீர் எடுக்கிறது, ஃப்ளூயிட்ஸ், ரீஃபைன் ஃபுட்ஸ், இது மட்டும் தவிர்த்து ரெகுலர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பவல், ஹெல்த்தி பவல் நமக்கு கிடைக்கும். ஹெல்த்தி பவல் இருந்தாவே நம்மளோட வேலை செய்யும் பொழுதோ, நடக்கும் பொழுதோ, காரியங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது நல்லபடியா இருக்கு.